नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 10 में गुजराती में व्याकरण विभाग में कर्तरी, कर्मणी, भावे और प्रेरक वाक्य रचना अंगेनो ख्याल प्राप्त करीशुं। मित्रों, सौथी पहला आपणे जोईए तो रचनानी दृष्टिए वाक्यना घणा बधा प्रकारो होय छे। एमांथी आपणे आजे कर्तरी वाक्य रचना, कर्मणी वाक्य रचना, भावे प्रयोग अने प्रेरक वाक्य एनो विस्तारथी ख्याल मेळवीशुं, एने समजीशुं। सौथी पहला आपणे पहलुं वाक्य लईए, कर्तरी वाक्य रचना, कर्तरी प्रयोग। तो कर्तरी वाक्य एटले शुं? कर्तरी वाक्य कोने कहेवाय? तो मित्रों, जे वाक्यमां कर्तानी प्रधानता होय, कर्तानी प्रधानता एटले के कर्ताने प्राधान्य आपेલું હોય, कर्ता ज मुख्य होय, एने આપણે કર્તરી વાક્ય કહીએ છીએ। આપણે આપણી ભાષામાં સમજવું હોય તો એવું કહેવાય કે જે વાક્યમાં કર્તા પોતે જ ક્રિયા કરતો હોય, કર્તા જ ક્રિયા કરતો હોય, એ કર્તરી વાક્ય છે। આપણે એને ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ કે અહીંયા પહેલું ઉદાહરણ આપ્યું છે, રમેશભાઈએ ખેતર ખેડ્યું। અહીંયા ક્રિયા કોણે કરી છે? રમેશભાઈએ। તો રમેશભાઈ એ કર્તા છે। આપણને ગુજરાતી वाक्यनी रचना खबर है कि पहला कर्ता आवे, पछी कर्म आवे, पछी क्रियापद आवे। आ कर्ता है, आ कर्म है, आ क्रियापद है। रमेशभाईए तो रमेशभाई कर्ता है, खेतर ए कर्म है और खेड्यु ए क्रियापद है। तो मित्रों, अहींया कर्ताए ज क्रिया करी है, खेतर खेडवानुं काम रमेशभाईए ज कर्युं छे, रमेशभाई कर्ता है। तो आ वाक्य कर्तरी वाक्य कहेवाय। आपणे बीजुं उदाहरण आप्युं छे कि विद्यार्थी निबंध लखतो हतो। आमां निबंध लखवानी क्रिया कोण करतुं हतुं? तो विद्यार्थी। विद्यार्थी ए कर्ता छे। तो कर्ता ज क्रिया करे छे, एने आपणे कर्तरी वाक्य कहीए छीए, एटले के एमां कर्तानी प्रधानता छे। त्रीजुं वाक्य, बा माथुं ओळे छे। आमां माथुं ओळवानी क्रिया कोण करे छे? बा पोते। तो बा ए कर्ता छे अने एमणे ज क्रिया करी छे, एटले आ वाक्य पण कर्तरी वाक्य छे। एना पछीनुं उदाहरण छे, मुन्नी दवा पीशे। तो अहींया दवा पीवानी क्रिया कोण करे छे? मुन्नी। तो मुन्नी ए कर्ता छे एटले कर्तरी वाक्य। मैं मारुं गृह कार्य पूर्ण करी लीधुं छे। तो अहींया आ मैं ए कर्ता छे अने एणे गृह कार्य पूरुं कर्युं छे। तो आ बधा ज कर्तरी वाक्यो छे। हवे आपणे एना उपरथी कर्मणी वाक्य समजीए। हवे कर्मणी वाक्य एटले शुं? तो कर्मणी वाक्य में जेम कर्तरी वाक्य में कर्तानी प्रधानता होय, एम कर्मणी वाक्य में कर्मनी प्रधानता होय, कर्म मुख्य होय। आमा कर्तरी वाक्य में कर्ता ज क्रिया करतो होय, ज्यारे कर्मणी वाक्य में कर्ता द्वारा क्रिया थती होय। एटले कर्ता पोते क्रिया न करतो होय, पण कर्ता द्वारा क्रिया थती होय एवुं बताववामां आव्युं होय। तो एने आपणे कर्मणी वाक्य कहीए छीए। तो कर्मणी वाक्य आपणे समझी लीधुं के एमां कर्मनी प्रधानता होय अने कर्ता द्वारा क्रिया थती होय। तो एने आपणे कर्तरी वाक्य ने कर्मणी वाक्य में फेरववुं छे। तो केवी रीते फेरवी शकाय? तो एमां आपणे आ वस्तु ध्यान में राखवानी छे कि कर्तरी वाक्य में जे कर्ता छे, अहींया रमेशभाई, अहींया विद्यार्थी, अहींया बा, अहींया मुन्नी, अहींया मैं, ए बधाने आपणे थी, वडे अथवा द्वारा ए त्रणमांथी गमे ते एक एने लगावવું પડે અને એ પ્રમાણે એના ક્રિયાપદમાં ફેરફાર કરવો પડે। અહીંયા આપણું વાક્ય હતું કર્તરી વાક્યમાં કે રમેશભાઈએ ખેતર ખેડ્યું। તો હવે આપણે કર્મણી વાક્યમાં ફેરવવું છે તો શું કરવું પડશે? તો રમેશભાઈએ છે એની જગ્યાએ શું લખવું પડશે? રમેશભાઈ થી अथवा रमेशभाई वडे अथवा रमेशभाई द्वारा। आ त्रणमांथी गमे ते एक मूकवानुं छे। तो रमेशभाई थी खेतर खेडायुं। हवे अहींया खेड्युं हतुं एनुं अहींया शुं थई गयुं छे? खेडायुं। हवे खेडायुं केम थयुं? तो अहींया खेतरने ध्यानमां राखीने खेडायुं लखायुं छे। जो आ खेतरनी जग्याए आ खेतर ए नपुंसकलिंग छे एटले खेडायुं आव्युं, पण एनी जग्याए बीजू कोई पुल्लिंग वस्तु होत, अहींया कर्म में पुल्लिंग होत तो अहींया एनु क्रियापदनु पुल्लिंग जेवुं स्वरूप आवत।
જો અહીંયા સ્ત્રીલિંગ હોત તો એનું સ્ત્રીલિંગ જેવું સ્વરૂપ આવત. દાખલા તરીકે રમેશભાઈએ અહીંયા એવું હોત કે રમેશભાઈએ કેરી ખાધી, રમેશભાઈએ કેરી ખાધી, તો અહીંયા રમેશભાઈથી કેરી ખવાઈ. અને એવું હોત કે રમેશભાઈએ ગોળ ખાધો, તો અહીંયા રમેશભાઈથી ગોળ ખવાયો. અહીંયા ખવાયો થઈ ગયો, પેલામાં ખવાઈ થઈ ગયું. તો એ કોને આધારે મૂક્યું આપણે? કેરીને આધારે અને ગોળને આધારે. તો અહીંયા પુલ્લિંગ હોય કે નપુંસકલિંગ હોય કે સ્ત્રીલિંગ હોય તો એના આધારે ક્રિયાપદમાં ફેરફાર થાય છે. આના આધારે ફેરફાર થતો નથી. કર્તાને આધારે ફેરફાર નથી થતો, પણ કર્મને આધારે ફેરફાર થાય છે ક્રિયાપદમાં. એટલે કે આમાં કર્મની પ્રધાનતા છે, એટલે એને કર્મણી કહેવામાં આવે છે. બીજું વાક્ય આપણે આમાં જોયું, કર્તરીમાં વિદ્યાર્થી નિબંધ લખતો હતો. તો અહીંયા એનું કર્મણીમાં ફેરવવા માટે શું કરવું પડશે? વિદ્યાર્થીને આ ત્રણમાંથી એક પ્રત્યય લગાવવો પડે. તો આપણે અહીંયા વડે લગાવ્યું છે કે વિદ્યાર્થી વડે નિબંધ લખાતો હતો. હવે બીજી ખાસ બાબત એ અહીંયા ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે જ્યારે આપણે કર્તરીમાંથી કર્મણીમાં ફેરવતા હોઈએ ત્યારે આપણે કાળને બદલવાનો નથી. અહીંયા રમેશભાઈએ ખેતર ખેડ્યું, તો રમેશભાઈથી ખેતર ખેડાયું. વિદ્યાર્થી નિબંધ લખતો હતો, તો વિદ્યાર્થી દ્વારા અથવા વિદ્યાર્થી વડે નિબંધ લખાતો હતો. પછી બા માથું ઓળે છે, તો બા દ્વારા માથું ઓળાય છે. જો અહીંયા છે હતું ને અહીંયા છે આવે છે, અહીંયા હતો આવ્યું, અહીંયા છે કે હતો એવું છે નહીં, તો અહીંયા પણ નથી. એટલે આપણે એના કાળમાં ફેરફાર કરવાનો નથી. હવે અહીંયા ભૂતકાળનું વાક્ય આપ્યું છે કે મુન્ની દવા પીશે. હવે એને આપણે કર્મણીમાં ફેરવવું છે, તો મુન્ની વડે દવા પીવાશે. એના પછીનું મેં મારું ગૃહ કાર્ય પૂર્ણ કરી લીધું છે, તો અહીંયા શું થશે? મેનું મારાથી. બરાબર, આ સર્વનામ છે અને સર્વનામના રૂપો આપણને ખબર છે કે હું હોય તો મારાથી, મેં હોય તો મારાથી, અમે હોય તો અમારાથી, તું હોય તો તારાથી, તમે હોય તો તમારાથી, પછી આપણે હોય તો આપણાથી, તેઓ હોય તો તેઓથી. તો આ રીતે આપણે આ સર્વનામનું કર્મણી વાક્યમાં ફેરવતી વખતે ફેરફાર કરીએ છીએ. તો મેંનું મારાથી મારું ગૃહ કાર્ય પૂર્ણ કરી લેવાયું છે. મારાથી મારું ગૃહ કાર્ય પૂર્ણ કરી લેવાયું છે. તો મિત્રો આ રીતે આપણે કર્તરી વાક્યમાંથી કર્મણી વાક્યમાં ફેરવી શકીએ. પણ મિત્રો કર્મણી વાક્યમાંથી કર્તરી વાક્યમાં ફેરવવું હોય તો શું કરવાનું? તો આ વાક્યને આપણે કર્મણી વાક્ય બનાવવું છે, તો જે આપણે મૂક્યું હતું એને કાઢી નાખવાનું છે, દૂર કરવાનું છે, અને એને કર્તાને એ લગાવવાનો છે. ક્યારેક એ લગાવવો પણ પડે અને ક્યારેક એ લગાવવો ન પણ પડે. જો અહીંયા રમેશભાઈથી ખેતર ખેડાયું, એનું આપણે કર્તરી બનાવવું છે, તો રમેશભાઈએ ખેતર ખેડ્યું. અહીંયા વિદ્યાર્થી વડે નિબંધ લખાતો હતો, તો આપણે આ વડે કાઢી નાખવાનું છે, વિદ્યાર્થી નિબંધ લખતો હતો. પછી બા દ્વારા માથું ઓળાય છે, તો દ્વારા કાઢી નાખવાનું છે, તો બા માથું ઓળે છે. બરાબર, તો આ રીતે આપણે કર્મણી વાક્યમાંથી કર્તરી વાક્યમાં પણ ફેરફાર કરી શકીએ. હવે મિત્રો એના પછી આવ્યો ભાવે પ્રયોગ. ભાવે પ્રયોગમાં ભાવની પ્રધાનતા હોય. હવે ભાવની પ્રધાનતા એટલે શું? તો એમાં જે હૃદયમાંથી ઉત્પન્ન થતા ભાવ કે એમાં કર્મ ના હોય, એ ભાવવાળું જો વાક્ય હોય તો એને આપણે ભાવે પ્રયોગમાં ફેરવી શકીએ. હવે ભાવે પ્રયોગમાં ફેરવવા માટે શું કરવું પડે? તો બસ કર્મણી વાક્યની જેમ જ એને ભાવે પ્રયોગમાં ફેરવવામાં આવે છે. જેવી રીતે આપણે કર્મણી વાક્યમાં કર્તાને થી વડે અને દ્વારા લગાવતા હતા, એ જ રીતે આપણે આમાં પણ કર્તાને થી વડે અને દ્વારા લગાવવાનું છે. તો આ બેમાં ફેર શું? તો આ બેમાં ફેર એટલો કે આમાં કર્મણી વાક્યમાં કર્મ હોય, ખેતર, નિબંધ, બરાબર, માથું, દવા, ગૃહ કાર્ય, આ બધા કર્મ હોય
જ્યારે આમાં એવા કર્મ ન હોય. જે વાક્યમાં કર્મ ન હોય એને આપણે ભાવે પ્રયોગમાં ફેરવવા પડે છે, એને ભાવે પ્રયોગ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા આપ્યું છે આપણને એક વાક્ય કે અમે મોડા આવ્યા, તો આપણે એને ભાવે પ્રયોગમાં ફેરવવું છે. તો અમેને શું કરવાનું? થી લગાડવાનું. તો શું બની જશે? અમારાથી. અમારાથી મોડું અવાયું. સાધુ હસ્યો તો સાધુથી હસાયું. આ થીને બદલે તમે વડે પણ મૂકી શકો, દ્વારા પણ મૂકી શકો. એસા રડી તો એસાથી રડાયું. માણેક કણસતા કણસતા નીચે બેસી ગઈ. તો અહીંયા માણેક એ કર્તા છે, એને આપણે થી લગાડી દઈએ તો માણેકથી કણસતા કણસતા નીચે બેસી જવાયું, અથવા માણેક વડે કણસતા કણસતા નીચે બેસી જવાયું. તો આ રીતે આપણે વાક્યને ભાવે પ્રયોગમાં ફેરવી શકીએ છીએ. હવે મિત્રો, આ છેલ્લા પ્રકારની વાત આવી પ્રેરક વાક્ય રચના. તો પ્રેરક વાક્ય કોને કહેવાય? તો કે જેમાં પ્રેરણા આપવાનો અર્થ રહેલો હોય એને પ્રેરક વાક્ય કહેવાય. મિત્રો, આપણી ભાષામાં આપણે સમજીએ તો એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિ પાસે જ્યારે ક્રિયા કરાવે એવું વાક્ય હોય તો એને આપણે પ્રેરક વાક્ય કહીએ છીએ. એમાં તમને એવું વાક્ય આપેલું હશે કે એક વ્યક્તિ ક્રિયા કરતો હશે અને એને આપણે પ્રેરક વાક્યમાં ફેરવવાનું છે. તો અહીંયા કર્તરી વાક્ય છે, રમેશભાઈએ ખેતર ખેડ્યું. હવે એને આપણે પ્રેરક બનાવવું છે. જો કર્મણી બનાવવું હોય તો આપણને ખબર છે કે અહીંયા થી લગાડી દેવાનું અને એ પ્રમાણે ક્રિયાપદમાં ફેરફાર કરવાનો. પણ જ્યારે આપણે પ્રેરક વાક્ય બનાવવાનું છે ત્યારે શું કરવાનું? તો રમેશભાઈ બીજી વ્યક્તિ પાસે કામ કરાવતો હોય એવું વાક્ય બનાવવાનું છે. તો અહીંયા રમેશભાઈએ ખેતર ખેડ્યું એની જગ્યાએ હું એવું બોલું કે રમેશભાઈએ ખેતર ખેડાવ્યું. તો એનો અર્થ એવો થયો કે રમેશભાઈએ કોઈની પાસે ખેતર ખેડાવ્યું છે, કોઈની પાસે ક્રિયા કરાવી છે. તો એને આપણે પ્રેરક વાક્ય કહીએ છીએ. મિત્રો, અહીંયા વાક્યો આપ્યા છે આપણને, રમેશભાઈએ ખેતર ખેડ્યું. તો એનું પ્રેરક વાક્ય બને છે કે રમેશભાઈએ ખેતર ખેડાવ્યું. એટલે બીજા પાસે ક્રિયા કરાવી. પણ પ્રેરક વાક્ય બીજી રીતે પણ બને છે કે એમાં આપણે પ્રેરક ઉમેરી શકીએ અથવા પ્રેરિત કરતા ઉમેરી શકીએ. તો અહીંયા લખ્યું છે મેં બીજું વાક્ય, આમાં રમેશભાઈએ ખેતર કોઈની પાસે ખેડાવ્યું. હવે આ બીજું વાક્ય છે કે જમીન માલિકે રમેશભાઈ પાસે ખેતર ખેડાવ્યું. આ વ્યક્તિ ખેતર ખેડતો હતો તો બીજી વ્યક્તિએ રમેશભાઈ પાસે ખેતર ખેડાવ્યું. અને આવી રીતે પણ બને કે રમેશભાઈએ એક ખેડૂત પાસે ખેતર ખેડાવ્યું. તો આમાં આપણે આ જે પ્રેરક છે, પ્રેરક કરતા, અને આમાં પ્રેરિત કરતા ખેડૂત, આ બંને ઉમેરવું પડ્યું. તો આ રીતે પણ આપણે પ્રેરક વાક્ય બનાવી શકીએ. પણ મોટે ભાગે આપણે ફક્ત એના ક્રિયાપદમાં ફેરફાર કરીને પ્રેરક વાક્ય બનાવી શકીએ. એ વધારે સહેલું પડે. કે અહીંયા બીજું વાક્ય આપ્યું હતું આપણને કે વિદ્યાર્થી નિબંધ લખતો હતો તો વિદ્યાર્થી નિબંધ લખાવતો હતો. તો હવે વિદ્યાર્થી કોઈની પાસે ક્રિયા કરાવે છે. અહીંયા એક ઉદાહરણ આપ્યું છે કે બા માથું ઓળે છે તો બા માથું ઓળાવે છે, કોઈની પાસે ક્રિયા કરાવે છે. ત્યાર પછી બીજું વાક્ય એવું આપી દીધું છે કે દીકરી બા પાસે માથું ઓળાવે છે. તો અહીંયા દીકરી એ બા પાસે ક્રિયા કરાવે છે, પણ વાક્ય કેવું બન્યું કહેવાય? એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિ પાસે ક્રિયા કરાવે છે, તો એને આપણે પ્રેરક વાક્ય કહીએ છીએ. અહીંયા એક વાક્ય આપ્યું છે કે વિદ્યાર્થી નિબંધ લખતો હતો તો વિદ્યાર્થી નિબંધ લખાવતો હતો. બીજી રીતે બનાવીએ તો શિક્ષક વિદ્યાર્થી પાસે નિબંધ લખાવતા હતા, અથવા આ વિદ્યાર્થી બીજા વિદ્યાર્થી પાસે નિબંધ લખાવતો હતો. આ રીતે પણ આપણે પ્રેરક વાક્ય બનાવી શકીએ. મિત્રો, હવે તમને કર્તરી, કર્મણી, ભાવે પ્રયોગ અને પ્રેરક વાક્યમાં સમજણ પડી ગઈ હશે. મિત્રો, આ વિડીયો જો તમને ગમ્યો હોય તો તમે એને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. બીજું કે તમે આ કર્તરી વાક્ય, કર્મણી વાક્ય, ભાવે પ્રયોગ અને પ્રેરક વાક્યમાં ફેરવવાના, કર્તરી વાક્યને કર્મણી વાક્યમાં ફેરવવાના અને કર્મણી વાક્યને કર્તરી વાક્યમાં ફેરવવાના 5 ઉદાહરણો તમારી જાતે તમારી નોટબુકમાં લખજો. ત્યાર પછી કોઈ વાક્યને ભાવે પ્રયોગમાં ફેરવવાનું કહેવામાં આવે તો એ પણ તમે 5 વાક્યો ફેરવજો અને પ્રેરક વાક્યો પણ બનાવજો. આપેલા કોઈ વાક્યો હોય અને તમારે પ્રેરક વાક્યોમાં ફેરવવાના છે. થેન્ક યુ.